نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. جناب چیئرمین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایجنڈے پر بات کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن پہلے میں بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور آئے روز ان سے یہ زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. معلوم نہیں کہ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا، لیکن میرے فاضل ممبران جو مسلسل حکومت سے مخاطب ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے اور فلاں نہیں گیا اور فلاں نہیں گیا، تو میں اپنے ممبران سے گزارش کروں گا کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے منسٹر حضرات کو اجازت ملے گی تو وہ جائیں گے نا. جب ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو کیسے وہاں جائیں؟ کس طرح ان سے ہمدردی کا اظہار کریں؟ جن کے کندھوں پر یہ بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہی کے اشاروں کے منتظر ہیں. اصل حکمران جو ہے ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر ہمارے خان صاحب وہاں جائیں گے، وفاقی وزراء کا بھی تانتا بن جائے گا اور پھر روایتی الفاظ کے ساتھ دلائل بھی دیے جائیں گے. بہرحال یہاں ہمارے ایک وفاقی وزیر علی محمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو شاید وہ الفاظ اپنی یاد ہوں جو اصول اس وقت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ابھی ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں، مجھے علم نہیں ہے، کہ جس قتل کا قاتل معلوم نہ ہو وقت کا حکمران یا وقت کی حکومت اس کی قاتل ہوا کرتی ہے. میں ہزارہ کمیونٹی سے اس سینٹ کے فلور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی زخمی ہیں یا ان کے لواحقین پر جو گزری ہے، جو ظلم ہوا ہے، یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب ان کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. ان حکمرانوں کے کانوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ پہلے بھی اس طرح کی لاشیں اٹھا چکے ہیں، تدفین کر چکے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر اس فلور سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا ان شہداء کو یا ان لاشوں کو اگر تدفین کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اب آؤں گا یہاں، معلوم نہیں، میرے خیال میں کاکڑ صاحب، منظور کاکڑ صاحب چلے گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں فوج کا آدمی ہوں. ہم بھی فوج کے آدمی ہیں، ہم بھی فوج کے حامی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کے آدمی نہیں ہیں، وہ جرنلز کے آدمی ہیں. انہوں نے اسی لیے جرنلز کا نام لیا، فلاں جرنل اور فلاں جرنل. تو میرے خیال میں ہماری فوج جو ایک ماہرانہ فوج ہے، جو یقیناً وہ فوجی جو بارڈر پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں کی پلکیں سمجھتے ہیں. لیکن جو جرنلز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم حکومت پر اور اس سسٹم پر اسی طرح حاوی رہیں گے، میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ملک اس قوم نے بنایا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی اس قوم نے دی ہیں. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے جی کہ پہلے آپ کے دور میں کیا ہوا، آپ کے دور میں کیا ہوا.
हमारे दौर में या आप से गुज़श्ता अदवार में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में ये रट अभी इनको छोड़ देनी चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं आपको, अब मजीद इनके पास वक्त नहीं है। अभी काफिर साहब फरमा रहे थे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने फला किया है, जबकि खान साहब खुद तस्लीम करते हैं कि मैं नाकाम वजीर आजम हूं। वो खुद तस्लीम करते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, मेरे पास बंदे नहीं हैं। वो खुद तस्लीम करते हैं कि ना तजर्बाकार लोगों को इस तरह हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, हमें कोई तजर्बा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद भी ये कहना कि हम तो बड़े तरक्की कर चुके हैं, हमने तो बड़ा सिस्टम सही कर दिया है, मुझे एक चीज तो बताएगा, कौन सी चीज है जो आपने सीधी की है? हम तो आपको हुक्मरान मानने को तैयार नहीं। आप तो किसी की ताज़ियत या किसी के तदफीन या किसी के मामले में जाने पर भी उन लोगों के इशारों के मुंतजिर हैं कि वहां से कोई इशारा मिले तो फिर हम हजारा कम्युनिटी वालों के पास जाएं और उनसे कहें कि हमने आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक नैब की बात है, हमारे इस वक्त मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, हमने तो पहले रोज से ये कहा है कि हम नैब को तस्लीम करते हैं। और उस वक्त मेरे अपने पार्लिमानी लीडर जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा कि हम तो उनके सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या नैब का इदारा सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो सिर्फ सियासी लोगों की पगड़ियां उछालता रहे? मुझे याद है, शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे और भी फाजिल मेंबरान होंगे जो उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान थे। कौमी असम्बली में एक मरतबा गालिबन 97-98 की बात कर रहा हूं, उस वक्त एक सवाल लाया गया कि नैब ने अब तक जो रिकवरी की है उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करें। और उस वक्त जो नैब ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की है उसमें सबसे ज्यादा रिकवरी और सबसे ज्यादा करप्शन वो फौजी जर्नलों ने की थी। 7.5 अरब रुपया उनसे रिकवर किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा नंबर ब्यूरोक्रेट्स का आया था जिन्होंने तकरीबन 4.5-5 अरब करप्शन की थी और उनसे रिकवरी हुई थी। और आखिर में सबसे जो 2-2.5 अरब रुपया रिकवरी हुआ था वो सियासतदानों से हुआ था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल, और ये रिकॉर्ड पर होगा, अगर आप वो रिकॉर्ड मंगवा ले तो कौन के सामने भी वो रिकॉर्ड आ जाएगा। लिहाजा इस तरह सियासी लोगों की पगड़ियां उछालना, आप एक जर्नल को तो नहीं पकड़ सकते, आप किसी जर्नल के खिलाफ तो कदम नहीं उठा सकते। फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, उस पर तो कोई बात नहीं हो सकती। बल्कि वो सियासतदान जो अपने वफादारियां तब्दील करके हुकूमती कैंप में चला जाए तो फिर वो साफ है, उस पर कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन साहब मुल्क से जाएं या आए, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और अगर हुकूमत मुखालिफ कोई सियासी शख्सियत है तो उस पर आए रोज कीचड़ उछाला जाता है। हमने पहले भी चैलेंज किया है, आज इस फ्लोर पर एक मर्तबा फिर आपके सामने ये चैलेंज करता हूं कि आपने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पर जो
कीचड़ उछाला है, कोई 1% में उसमें सच होता तो हम खुद पेश होते, लेकिन जब 1% भी उसमें सच नहीं है और झूठ का पलंदा, और फिर बात भी ऐसे वजीर करते हैं हमारे खिलाफ कि उनका अपना किरदार छलनी से बड़ा सुराख है उनमें, वो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, वो लोग हमें अपना किरदार समझाते हैं, उनके किरदार को हम नहीं जानते। चेयरमैन साहब, खुदा पे यकीन करें, अपनी शराफत इजाजत नहीं देती, और इनके और इनके खानदानों की जो कहानियां हैं वो अगर मंजर आम पर आ जाएं तो फिर ये गलियों में भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगी।